Okay, students, um, properties of Fourier transform. So let us see what are the properties from the previous 2 to 3 classes we are observing. Okay. Basically, the first most property wherever you see is the linearity property. Okay. Here we are considering two signals, two time domain signals, and we are finding the individual transformation with respect to the individual time signals. And then we are combining the two signals using a linear combination weights a comma b. Then we are transforming entire signal. Then we are checking whether the linear combination of summation of individual responses are returning or not. Okay, this is the overall combination of linear weightation of two arbitrary signals, the time domain signals. Once we have transformed entire signal, then it can be divided into individual summation of related summation of individual Fourier transformations related to x1 comma x2. If this is proved, then linear the particular as linear but obeys superposition theorem. Now the next one is the time shifting property, where we have shifted the time domain signal to certain value. So this is time axis, and this is the value t naught. T naught may be positive value or maybe negative value. So x of t minus t naught. Then after transforming the shifted time signal, what is happening here? This is the normal original spectrum. This is the original spectrum of x of t, but there may be extra component which is multiplying with the original spectrum. It is e power minus j omega t naught. T naught means where your input signal is shifted to a particular value on time axis. So this is a complex sinusoid. It is a sinusoid cos omega naught t plus or minus okay minus omega minus j sin omega t naught. So this is sinusoid, complex exponential signal. It is a periodic signal. First of all, you have to understand sin అంటేనే periodic. Now what is the అంటే ఏం చేంజ్ ఏమొస్తుంది మనకి ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ కి ఈ కాంపోనెంట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే చేంజ్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారనుకోండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ j ఒమేగా టీ నాట్ ఏమైపోతుంది 1 అయిపోతుంది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ e power minus j omega t naught returns 1. That's why there is no change you will find in the spectrum when inputs, I mean time signal is shifted to certain t naught value. But only the change find in your phase spectrum. See what is the phase factor here? The phase component here is j into minus omega t naught is the phase component. Now, whatever the spectrum of x of j omega added with minus omega t naught. That means the spectrum changes to certain omega into t naught. But omega is a frequency. I mean, this is continuous, takes continuous values. Frequency domain lo unnam kada manam axis omega. But what about this one? This is the value. That's all. సో యాక్సిస్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒమేగా నార్మల్గా మీరు ఏదైతే స్పెక్ట్రమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ లేదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్కి మనం మైనస్ ఒమేగా టీ నాట్ అనే ఫేజ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా? ప్రతి దానికి ఇంకా ఎందుకంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి? ప్లీజ్ గో టు వన్స్ అగైన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ స్పెక్ట్రమ్ ఫోరియర్ సిరీస్. ఫోరియర్ సిరీస్ స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంది? మనకి డిస్క్రీట్ గా ఉంది. కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కరెక్ట్ గా k ఈక్వల్ టు 0, k ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు -1 దగ్గర ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. వీఆర్ ఫైండింగ్ ద magnitude and also phase with respect to that individual component, frequency component. అంతేనా? అట్లాగే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, but just understand that for each and every frequency component of spectrum, the phase is changing. Phase is
చేంజింగ్. అంటే బేసికల్గా మనం ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రంలో దేని గురించి మాట్లాడుకుంటాం? ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫేజ్, magnitude, sinusoidal variations. Okay. Now, this is they suppose if I want to shift the spectrum, you are shifting the time signal. Now, suppose if I want to shift the spectrum, what is the order of your input signal? It must be like this. E power j omega naught t into x of t. See, on both sides ఒకసారి చెక్ చేయండి. రెండు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి, రెండు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి, రెండు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి. పెయిర్ అంటాడు, అందుకే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెయిర్ అంటాడు. ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పెయిర్ అంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ చూడమ్మా, సపోజ్ టైంలో షిఫ్ట్ చేశాను, ఫ్రీక్వెన్సీలో కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ మల్టిప్లై అవుతాయి. వచ్చేవే ఈ ఫ్యాక్టర్ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. Whether it is a negative or positive, according to that one, we have to shift the spectrum. So shifting in time and shifting in frequency. That's why time shifting, frequency shifting. So e power j omega naught t into x of t. That means in the time domain itself, we are multiplying the certain complex exponential signal, periodic signal with your x of t. యాక్చువల్గా మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దేనికి అప్లై చేస్తాం? పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కా అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ కా? అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం మనం. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అపీరియాడిక్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇట్స్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ఎనీ ఫండమెంటల్ టైం పీరియడ్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్టన్ నేచర్ ఫ్రమ్ సర్టన్ టైం టు టైం. అంతే, కొంత టైం నుంచి కొంత టైం వరకు దానికంటే ఏదో నేచర్ ఉంది, అంతేగాని అది ఎప్పటికప్పుడు రిపీట్ చేయటం లేదు. అది దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అపీరియాడిక్. If it is periodic, then simply I can find out the series. Fourier series apply chestunnavanni. Now there are two. One is the periodic signal, second one is the aperiodic signal. Appudu ade cheppanu, minus into plus aina, plus into minus aina manaku minus vachinattu. Periodic signal into aperiodic signal chesavu kabatti, with the limitation, time limitation of aperiodic signal, you are multiplying the two amplitudes. Ante kada, ekkada untundi? రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్కడైతే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ డిఫైన్ అయిందో అక్కడే మల్టిప్లై అవుతుంది కదమ్మా, మిగతా అంతా ఏమైపోతుంది? జీరో అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ అండ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టు వేర్ యువర్ sinusoidal frequency, for example omega naught. See, it is shifted to omega naught. Now originally this is your spectrum. This is the original spectrum. But according to this original spectrum, with the multiplication of complex exponential signal, it is shifted to certain frequency. అంటే ఎలా చెప్పుకోవాలంటే, the same information is available at omega is equal to 0. I mean, not only at omega is equal to 0, but also available at omega is equal to omega naught. లేదా f naught అనుకోండి, certain frequency 2π into f naught అనుకోండి. So I repeat, జే ఒమేగా అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్. అంటే ద స్పెక్ట్రమ్, వాట్ ఎవర్ ది స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ నాట్ ఓన్లీ అట్ ఒమేగా బట్ ఆల్సో ఒమేగా నాట్. అక్కడ కూడా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోగలుగుతాను. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైం రివర్సల్. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ, యు ఆర్ అప్లయింగ్ టైం రివర్సల్. టైం రివర్సల్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నారు, టీ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర సిగ్నల్ ని ఫోల్డ్ చేస్తున్నారు with respect to y-axis. The information right hand side, left hand side వచ్చేస్తుంది, left hand side and information right hand side వచ్చేస్తుంది. రెండు ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతాయి with respect to y-axis. సో అలా మీరు అప్లై చేశారు, చేసిన దానికి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు. స్పెక్ట్రమ్ కూడా నెగిటివ్ అమ్మాయి, ఇక్కడ నెగిటివ్ జే ఉన్నాయి. స్పెక్ట్రమ్ కూడా ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, రివర్స్ అయిపోతుంది అంటున్నాడు. బట్ మనకు ఒక పాయింట్ తెలుసు, ఈవెన్ వి అప్లై ద time reversal on your x of j omega, what happens? It reflects same. Why? Because spectrum ఎలా ఉంటుంది, మనకి సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. అందుకని నేను టైం రివర్సల్ అప్లై చేసినా కూడా స్పెక్ట్రమ్ అలా వచ్చేస్తుంది, సేమ్ స్పెక్ట్రమ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్టీ. It is a property where you are applying x of minus t. Now time scaling, x of a into t. ఏ టైమ్స్ టీ అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సిగ్నల్ ని మీరు టైంలో కంప్రెస్ చేస్తున్నారు, రెండోది టైంలో
ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. సో టైం స్కేలింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్. డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చాలా చదువుతుంటారు ఇంటర్నెట్ లో కూడా చాలా సార్లు, సార్ ఎక్కువ మెమరీ ఎక్కువ అయిపోయింది, దాన్ని నేను తగ్గించుకోవాలి, కంప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి, లేదా అప్లై చేసిన సిగ్నల్ 2-3 సార్లు ఒకే టైంలో నేను రన్ చేయాలన్నా, టైం ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలన్నా, సో వేర్ విల్ గో ఫర్ కంప్రెషన్స్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్స్, రికార్డింగ్ అలాంటివన్నీ. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఏటీ అంటే నువ్వు టైం యాక్సిస్ ని ఏతో మల్టిప్లై చేస్తున్నావు, లేదా టైం యాక్సిస్ ని ఏతో డివైడ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒకటి కంప్రెషన్ ఒకటి ఎక్స్పాన్షన్. వన్స్ we apply the Fourier transformation, see your spectrum also scaled with respect to the factor. స్పెక్ట్రమ్ కూడా స్కేలింగ్ జరుగుతుంది, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ది స్పెక్ట్రమ్ స్కేలింగ్ బట్ ఆల్సో ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఎంటైర్ యాక్సిస్ అంటే ఒక రకంగా యాంప్లిట్యూడ్ కూడా ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ తో డివైడ్ అయిపోతుంది అంటే నార్మలైజేషన్ అంటే, ఓకేనా, నార్మలైజ్ జరుగుతుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ యువర్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్కేల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఆల్సో ఎంటైర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో 1/a. మైనస్ తీసుకుంటే మైనస్, ప్లస్ తీసుకుంటే ప్లస్. ఏ కెన్ బి మైనస్ ఆర్ ప్లస్, ఓకేనా, ఏ కెన్ బి మైనస్ ఆర్ ప్లస్. నౌ టైం డిఫరెన్షియేషన్. You see here, if you differentiate your signal, differentiation అంటేనే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ సిగ్నల్ గుర్తు రావాలి, ఇంపల్స్, యూనిట్ స్టెప్, ర్యామ్ సిగ్నల్ గుర్తు రావాలి. అంటే d/dt ఆఫ్ ర్యామ్ సిగ్నల్ మనకి ఏం రిటర్న్ అవుతుంది, u(t) రిటర్న్ అవుతుంది. అదే d/dt ఆఫ్ u(t) ఏం రిటర్న్ అవుతుంది, ఇంపల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఆ కాంబినేషన్ గుర్తు రావాలి. సో వెన్ వి డిఫరెన్షియేట్ ర్యాంప్ అంటే t, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లోప్ 1 పెట్టుకోండి, t అనే దాన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 వస్తుంది, కానీ మన దాంట్లో 1 అంటే వాడు ఏం తీసుకుంటాం, మనం u(t) తీసుకుంటాం. Now if you once again do you differentiate u(t), then what is the signal, impulse at a particular time, impulse return అవుతుంది. కాబట్టి అదే బేస్ చేసుకుని ఏం చేసాం మనం, అప్లైడ్ Fourier ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చిందండి, ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ కి j/ω మల్టిప్లై అవుతుంది. If it is the number of times if you differentiate the signal, you will collect j/ω whole square 3 times, 4 times according to the so many number of differentiations. So how can we అంటే ఒక స్క్వేర్ పల్స్ ఉంది, ఆ స్క్వేర్ పల్స్ అనే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంపల్సెస్ వస్తాయి అనేది ఆ రిలేషన్ తెలియాలి. అట్లాగే మనం సిగ్నల్ కూడా డ్రా చేయగలిగే ఐడియా ఉండాలి. చేశాను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో. ఆ పల్స్ తీసుకుంటే పల్స్ అనేది ఎట్లా డివైడ్ చేస్తాం మనం, ఇట్ ఈస్ ఏ సమ్ ఆఫ్ 2 షిఫ్టెడ్ స్టెప్ సిగ్నల్స్, u(t) minus u(t) minus 1, u(t) minus 2 minus u(t) minus 3. Then whatever the time distance, with the time distance you will find the rectangular pulse. కాబట్టి 2 స్టెప్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒక రెక్టాంగులర్ పల్స్ లో. ఒక హాఫ్ అనుకుంటుంది, హాఫ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఒక పల్స్, అందులో 2 స్టెప్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్క స్టెప్ సిగ్నల్ ని కరెక్ట్ గా ఆ టైం దగ్గర డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, నాకు ఇంపల్స్ వస్తుంది అదే టైం దగ్గర. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళండి, ట్రయాంగులర్ వేవ్ తీసుకున్నారు, ట్రయాంగులర్ వేరియేషన్ లో ఉన్న సిగ్నల్ తీసుకున్నారు, దెన్ ర్యామ్ సిగ్నల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, నాకు యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ వస్తుంది. బట్ when we differentiate RAM, we will collect the units, okay, unit step. But what about the amplitude of the step, the slope of the RAM signal? Suppose differentiated step signal, the impulse వస్తుంది. What is the amplitude of impulse? Same as your step signal, కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది. స్టెప్ సిగ్నల్ కి amplitude ఏం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, స్లోప్ ఆఫ్ ద RAM సిగ్నల్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ ర్యామ్ సిగ్నల్ అయితే పాజిటివ్ స్లోప్ తీసుకుంటాం, పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ తీసుకుంటాం. డిక్రీజింగ్ స్లోప్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటారు, అంటే నెగిటివ్ స్టెప్ డ్రా చేయాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. అండ్ ఆల్సో ఇంపల్సెస్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక పల్స్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లోను ఎండింగ్ పాయింట్ లోను 2 ఇంపల్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పల్స్ ఈస్ గోయింగ్ అప్పర్ డైరెక్షన్, అంటే ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇంపల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ద పల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్, రివర్స్ డౌన్ కింద వెళ్తుంది, కాబట్టి నెగిటివ్ ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డైరెక్షన్ ఆల్సో. అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్
ఇంపల్సెస్ ఆర్ జనరేటెడ్. ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తాం స్టెప్, కాబట్టి ఇంపల్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది, అదే యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. బట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది ఇంపల్స్ స్టెప్, అంటే నెగిటివ్ ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ఇంపల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం అది. Now the another one is frequency differentiation. You see here, what is that? See, combination గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా. See, these two are in combination. Pair. E power j omega naught t x of t Fourier transform చేస్తే ఏమొచ్చింది? రెండు కదా. స్పెక్ట్రమ్ షిఫ్ట్ అయింది. అదే ఇన్పుట్ టైం డొమైన్ సిగ్నల్లో టైం సిగ్నల్ ని మనం షిఫ్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమైంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాంపోనెంట్ మల్టిప్లై అయింది, కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాంపోనెంట్. Please remember these two. Such as here also you have to remember the two differentiation properties: time differentiation, frequency differentiation. Time లో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీలో j ఒమేగా మల్టిప్లై అవుతుంది. అదే విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్షియేషన్ చూడండి, d by d ఒమేగా ఆఫ్ x ఆఫ్ j ఒమేగా చేశారు. అంటే ఇలాగ స్పెక్ట్రమ్ డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. అంటే ఇన్పుట్ ఏం ఇచ్చాం మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి? మైనస్ జేటీ ఇచ్చాం. రెండు ఒకలాగే కనిపిస్తాయి చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా, జే ఇంటూ టీ జే ఇంటూ ఒమేగా. బట్ విల్ ఫైండ్ నెగిటివ్ బికాస్ ఆఫ్ నొటేషన్ అలా ఉంటుంది. విల్ ఫైండ్ నెగిటివ్. డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు విల్ ఫైండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూస్. ఓకే, దట్స్ వై విల్ ఫైండ్ నెగిటివ్ హియర్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద పేర్. ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీలో నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అంటే టైం సిగ్నల్ ఎలా ఉండాలమ్మా? మైనస్ జే ఇంటూ టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. యూ రిమెంబర్ దిస్ వన్, జే ఒమేగా ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా. దానికి ఆపోజిట్ ఊహించుకోండి, జే ఇంటూ టీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, బట్ నెగిటివ్ నష్టాలు. మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగాతో ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా టీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, దాన్ని ఏమొస్తుంది? మైనస్ జేటీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా టీ వస్తుంది, అంతేనా? అందుకే నాకు జే ఇంటూ టీ బయటకు వచ్చేసింది, మైనస్ జే ఇంటూ టీ ఇలా వస్తుంది. Now these are the properties so far we have seen from the previous classes: linearity, shifting, reversal, scaling, differentiation. Now let us consider some other properties, some other important properties. Convolution. Now we know that one. What is the convolution? We have three signals. One is x of t, applied input signal, h of t, impulse response of the system, and y of t, output response. So కన్వల్యూషన్ అనేది మనం దేనికి దేనికి మధ్యలో అప్లై చేస్తున్నాం? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఏంటి? ఇన్పుట్ అప్లైడ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. హెచ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. మనం చేసాం, వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ సర్టన్ టైమ్ సిగ్నల్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ద టైమ్ సిగ్నల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపల్సెస్. గుర్తుందా? సో బై యూజింగ్ దట్ రెస్పాన్స్ దేర్ ఇస్ ఎ కన్వల్యూషన్ అనేది ప్రాపర్టీ ఉందంటున్నాడు. See, convolution property states that the convolution in a time domain corresponds to multiplication frequency domain. అంటే ఇన్పుట్ సపోజ్ మీరు రెండు సిగ్నల్స్ కి మధ్యలో కన్వల్యూషన్ అప్లై చేసి ఓవరాల్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం. ప్రొసీజర్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ సిగ్నల్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకోవాలి, రెండో సిగ్నల్ ని రివర్స్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి స్టెప్ టు స్టెప్ రైట్ సైడ్ కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉండాలి. వెన్ ఎవర్ ద టూ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్డ్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రెస్పాన్స్. ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టైం. టైంలో రెండు సిగ్నల్స్ కి మధ్యలో కన్వల్యూషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే టేక్స్ సో మచ్ టైం. ఇదేమో కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలి, దీన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ సర్టన్ వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వరకు దీన్ని షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు వెన్ ఎవర్ దీస్ టూ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ ఈచ్ అదర్ the area must be find out. So it takes so much time to find out in the time convolution. But if you use Fourier transformation, it will be so much easy. You can find out individual Fourier transform and directly you can multiply the two responses. This is one of the important properties. ప్రొసీజర్ అర్థం అవుతుందండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఇంటర్నెట్ లో టైప్ చేయండి, లేదా ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే చూడండి. ఓకేనా? ప్రొసీజర్ అర్థం అవుతుందమ్మా డైరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి రిలేషన్ తెలుసు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాం.
So the convolution in time domain is corresponds to multiplication of the individual Fourier transformations. So convolution in time is equal to multiplication frequency domain. అంటే ఇక్కడ కన్వాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు షిఫ్ట్ చేయాలి, ఎన్నిసార్లు ఎడిషన్స్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సి సో మచ్ కాంప్లికేషన్, బోల్డ్ అంత మెమరీ వేస్ట్, బోల్డ్ అంత టైం వేస్ట్. దాన్ని సిస్టమ్ని రియలైజ్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది, అట్లాంటి సిస్టమ్ ను ఫిజికల్ గా రియలైజ్ చేయాలంటే. కాబట్టి అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ గా ఏమైపోతుంది అంటున్నాడు, విత్ ఇన్ సర్టన్ ఒమేగా లిమిట్స్ ద టూ సిగ్నల్ రెస్పాన్సెస్ మస్ట్ బి మల్టిప్లైడ్. అంటే సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది, ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ చేయక్కర్లేదు నేను. Now the same property, another property is there according to the convolution. Convolution in time equal to multiplication frequency. The same thing here, but to be married. Multiplication in time, కన్వల్యూషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాడు. అంటే రెండు సిగ్నల్స్ ని మనం టైంలో మల్టిప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికి మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమైంది, 1/2 కన్వల్యూషన్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. మళ్ళీ ఇది కాంప్లికేషన్ కదమ్మా. కన్వల్యూషన్ అంటేనే బోల్డ్ అంత వర్క్ మనకి, అంతేనా? ఇది బెటరా మనకి రెండింటిలో? సింపుల్ గా మల్టిప్లికేషన్ బెటర్ కదా. సో మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ అనేది అవసరమైతేనే యూజ్ చేస్తాం, అంటే ఎందుకు అనవసరం కదా. మళ్ళీ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో మళ్ళీ కన్వల్యూషన్ పర్ఫామ్ చేయడం ఏంటి, ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టైం, అంతేనా? సో మెనీ ఆపరేషన్స్ ఆర్ వేస్టెడ్. దట్స్ వై కన్వల్యూషన్ అనే దానికి we will apply the Fourier transform. If you want to convolve two signals, you simply apply Fourier transform. Then you can individual గా దానికి విడివిడిగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టేసి రెండింటిని విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ ఒమేగా లిమిట్స్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నాకు చాలా స్పేస్ కలిసి వస్తుంది, మెమరీ కలిసి వస్తుంది, ఆపరేషన్స్ తగ్గిపోతాయి. కానీ మల్టిప్లికేషన్ కి ఏమంటున్నాడు, కన్వల్యూషన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇది అవసరం ఉంటేనే యూజ్ చేస్తాం, ఓకేనా? మల్టిప్లికేషన్ అనేది రిక్వైర్ అండి, అవసరం ఉంటేనే. అదర్వైజ్ మ్యాక్సిమం యూ విల్ యూజ్ ద కన్వల్యూషన్ ప్రాపర్టీ బికాస్ so much complication is reduced in the frequency domain, right? Now another important property is duality. డ్యూయల్ అంటే రెండు చూడండి ఒకసారి. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఇంటూ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఇంటూ టీ అంటే రెండు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, దీన్నే డ్యూయాలిటీ అంటాడు. ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఇంటూ టీకి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ లాగే రావాలి, కానీ మనం ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మరి 1/2 ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న చేంజ్ వచ్చింది. 2 మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ డ్యూయల్ నేచర్ బిట్వీన్ ద టూ. This is time signal, this is frequency spectrum. There is a dual nature is there. ఓకే, దీనికి ఒకసారి మళ్ళీ నేను డ్రా చేస్తానన్నమాట, అవసరం అనుకుంటే ఒకసారి మళ్ళీ మీకు సిగ్నల్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది దానికి ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా స్పెక్ట్రమ్ అనేది డెవలప్ అయితే ఎక్స్ ఆఫ్ జేటీ దిస్ ఇస్ ద డ్యూయల్ ఆఫ్ ది స్పెక్ట్రమ్. డ్యూయల్ చూడండి రెండు ఒకలా కనిపిస్తున్నాయా. ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఇంటూ టీ ఏమొస్తుంది, 2 టైమ్స్ ద ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా. రెండు చూడండి ఒకసారి, రెండు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, బట్ రివర్సల్ వచ్చింది అంతే. అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ ఎంటైర్ దానికి ఎంత మల్టిప్లై అవుతుంది, 2 మల్టిప్లై అవుతుంది. సో 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా. దీన్ని ఏమంటాడు, ఈ రెండింటిని కానీ చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి, డ్యూయల్ నేచర్ కనిపిస్తుంది. డ్యూయల్. సపోజ్ ప్రూఫ్ చిన్న ప్రూఫ్ ఉంది ఒకటి. Suppose consider the inverse Fourier transformation. You see 1/2. ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది ఎవరికైనా. ఎందుకు మనం ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తామంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే 1/2 అనేది ప్రాబ్లం. మొత్తం ఎంటైర్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దేంతో డివైడ్ చేయాలి, 2 డివైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా ఈక్వల్ జే ఒమేగా టీ. సో ఇక్కడ ప్రూఫ్
జస్ట్ ఇది ఒక ఇమాజినేషన్ అంతే మనకి. విల్ షో there is a duality is there between two functions. ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో వీఆర్ రీప్లేసింగ్ టీ విత్ ఒమేగా. అట్లా ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ అవ్వడం కోసం జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే. సో టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా. So you see wherever t is there, ఆ టీ ప్లేస్ లో ఒమేగా రీప్లేస్ చేస్తాను నేను. అంటే దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం డైరెక్ట్ గా ప్రూవ్ అవ్వదు. నువ్వు ఏ విధంగా దాన్ని డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ ఆఫ్ జేటీ అనే దాన్ని 2π into x of minus omega కింద చేయలేవు. ఎందుకు? బికాస్ వాట్ ఈస్ అవర్ స్పెక్ట్రమ్? ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా? మ్యాథ్స్ కాదుగా ఇది, ఇట్స్ స్పెక్ట్రమ్ అంతే కదా. ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా అనేది మరి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఒమేగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ సేయింగ్ దట్ వెదర్ ద టూ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డ్యూయల్ ఆర్ నాట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాడమ్మా, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాడు. దాంట్లో టీ అనే వాల్యూని ఒమేగాతో రీప్లేస్ చేస్తాడు. ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు, ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాడు, టీ దగ్గర ఒమేగాతో ఒమేగాని టీతో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాడు. టీ దగ్గర ఒమేగా టీ, ఈ రెండు ఒకటేలేండి, ఈ రెండు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఏమొచ్చింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకున్నాడు, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ జేటీ. ఇది దీనికి కదా ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, నెగిటివ్ ఉండాలి. ఇది e⁻−j ఉండాలి ఒరిజినల్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అందుకని ఏం చేశాడు, ఒమేగాని మైనస్ ఒమేగాతో రీప్లేస్ చేశాడు. ఇది మనం ఊహించుకుంటున్నాం అనమాట. అదే ప్రొసీజరల్ గా ఉండదు, జస్ట్ రీప్లేసింగ్, ఇంటర్చేంజింగ్ టీ ఇన్ ఒమేగా. then we are replacing omega by minus omega. Why minus omega? Because Fourier transform ఎలా ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ --∞ x of t e⁻−j ఉంటుంది ఇక్కడ, అందుకే మైనస్ ఒమేగా తీసుకోవాలి. Therefore if I compare the original expression, I got 1/2π into Fourier transformation of x of j_t is x of minus omega. సో ఇది ఏం లేదు, రెండు స్టెప్స్ అంతే. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి మనం, ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకుని you please interchange t with omega with t, then you please put in omega minus omega in the place of omega, then adjust and compare with the original expression. You will collect Fourier transformation of x of jt equal to 2π times x of minus omega. Why మైనస్ అనేది అందుకే వచ్చింది ఇక్కడ. ఎందుకు మైనస్ తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే ఈ కాంపోనెంట్ అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు మనకు. చూడండి, రెండు చూడండి, ఇది అడ్జస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి. సో let us consider an example. X of t equal to 1/1 plus jt is asking find out the Fourier transform of 1/1 plus jt. చాలా కష్టం అండి. 1/1 plus jt అనే దానికి మీరు Fourier transform క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చాలా ఎక్కువ స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది. అందుకని మనం డ్యూయాలిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాం. ఆ డ్యూయాలిటీ ప్రాపర్టీని ఊహించుకుంటాను నేను. e⁻−at into u of t ఎంత రావాలి, a plus j omega రావాలి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఈ రెండింటిని ఒకదానితో ఒకటి చెక్ చేసుకుంటారు. ఒకసారి కాగేజ్ వచ్చేదాకా ఆగబెట్టి లేదంటే లేచి. Okay, so I will compare the 1/1 plus jt with 1/a plus j omega. This is the dual pair. What is the difference? If I put a equal to 1, ఈ రెండు ఒకటే నాకు. ఇది టైం డొమైన్, ఇది స్పెక్ట్రమ్, అదే కదమ్మా. చూడండి, ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా, ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఇంటూ టీ, ఈ రెండు ఒకలా కనిపిస్తున్నాయా లేదా? అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని ఇట్లాంటి స్పెక్ట్రమ్ ఎక్కడ వస్తుందో మనం ముందు వెరిఫై చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్.
e power minus at u of t ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే 1 by a plus j omega వస్తుంది. అంటే if I put a equal to 1, then these two will form the dual pair. These two will form the dual pair. మీరు అన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే చెప్పలేము, క్వశ్చన్ నేను చెప్పలేను నేను. Just you have to remember the notation. A plus 1 by a plus j omega, 1 by a plus j into t. రెండు ఒకలా కనిపిస్తాయి నాకు. That's why e power minus t into u of t కి 1 by 1 plus j omega వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి డ్యూయల్ పేర్ అనుకుని ఏం చేయాలి? 2 pi into x of minus omega చేయాలి. ఈ రెండు ఒకదానికోటి ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఏ డ్యూయల్ పేర్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 2 pi into x of minus omega. Therefore, see, 2 pi into, see, 1 by 1 plus j into t. ఏ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఊహించుకున్నారు? ఇది దీన్ని ఊహించుకున్నారు. ఈ రెండు ఒకదానికొకటి డ్యూయల్ పేర్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు 1 పెట్టారు. Therefore, 2 pi into వాట్ ఈస్ x ఆఫ్ ఇక్కడ అక్కడ ఫంక్షన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఇది కదా మరి ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ లో t ని రీప్లేస్ చేసి ఒమేగా పెట్టుకోవాలి, ఏనేమో 1 తో రీప్లేస్ చేయాలి. 2 pi into e power minus omega u of minus omega. ఇది కదమ్మా ఫంక్షన్. చేంజ్ సైన్ చేంజ్. So this is the function. So you have to form the dual pair. This is sign change. Now consider some other example. Find out the Fourier transform of 2 by 1 plus t square. మరి ఇది కూడా బోల్డ్ అంత టైం తినేస్తుంది దీనికి ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కట్టాలంటే. అదే డ్యూయల్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేశాను అనుకోండి, జస్ట్ థింక్ దట్ దేర్ మే బి డ్యూయాలిటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్. ఎక్స్ ఆఫ్ జేటీ లాగా x of j omega. So there is a function e power minus a modulus t. దాని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది? 2 into small a by a square plus omega square. ఈ రెండు ఒకేలా కనిపించడానికి ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే if I put a equal to 1. ఇప్పుడు రెండు ఒకలా కనిపిస్తాయి. ఇది t స్క్వేర్ లో ఉంటే ఇది ఒమేగా స్క్వేర్ లో ఉంటుంది. Then these two are forming the dual pair. అంటే ఇది టైం, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. మిగతా రెండింటిని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ e పవర్ మాడ్యులస్ t 2 pi into x of minus omega. So 2 pi into this one it must be reflected here, minus modulus t minus of modulus. సో ఇది కొంచెం కావాలంటే మళ్ళీ చెప్తాలేమో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిగ్నల్స్ తో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. You have to form the dual pair. See, you have to compare the given input, time signal with the spectrum. Spectrum తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు నాకు నొటేషన్ ఒకలా కనిపిస్తున్నాయి అనుకో, then only I can design these two. ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇది టైము, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. ఈ రెండింటిని నేను ఊహించుకోగలిగితే రెండు ఒకలా ఉన్నాయని, ఇలాగా 1 by 1 plus jt is comparable with 1 by 1 plus j omega. ఒకలా కనిపిస్తున్నాయి నాకు, కాబట్టి డ్యూయల్ పేర్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. బై యూజింగ్ డ్యూయాలిటీ ఈ రెండు తెలుసు నాకు, ఈ రెండు అర్థమయ్యాయి, కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తాను నేను డిజైన్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగా రావాలి, ఇక్కడ మైనస్ మార్చుకోండి. జస్ట్ టు చేంజ్ ద ఆర్డర్. u of minus entire thing must be x of minus omega తీసుకోవాలి. ఎంత ఇక్కడ x of minus omega 2 pi times. Now there are other so many properties are there. Integration. If you perform integration in time and apply Fourier transform, you will collect certain type of information spectrum. You will see in another class. Such a way conjugation x star of t, then spectrum is conjugated and also time reversible. Okay na? X star of t, spectrum is conjugated and also time reversible.
ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఇది మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. Anyway, conjugation, if you conjugate the time signal and apply Fourier transform, not only the spectrum conjugated but also time reversal. There are other properties are there, even and odd. Suppose you have divided your signal into two components, even signal, odd signal. Then you apply the Fourier transform, you will find the real value of the spectrum for even component of time signal. Such a way, J into imaginary part of the spectrum. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? టైంలో ఈవెన్ పార్ట్ ఆడ్ పార్ట్ కింద డివైడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఈవెన్ పార్ట్? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై 2. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ బై 2. You please remember the expressions. Even part of x of t, odd part of x of t. Now you apply the Fourier transformations. రియల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ కదమ్మా. ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒక రెక్టాంగులర్ ఫామ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? రియల్ వాల్యూ ప్లస్ జే ఇంటూ ఇమాజినరీ, అంతేనా? ఆ రెండు డివైడ్ అయిపోతాయి అంటాడు. ఈ రెండు డివైడ్ అయిపోతాయి. సో ఓన్లీ యూ విల్ ఫైండ్ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్. హియర్ జే టైమ్స్ ఇమాజినరీ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్. Now there is another important theorem is Parsel's theorem, Rayleigh's energy theorem. Suppose if you go to the Fourier series, అక్కడ Parsel's ఏం చెప్పాడు? Overall power, average power of the time domain signal is distributed around the frequency components in the frequency domain. పూర్తిగా పవర్ ఏమవుతుంది నాకు? ఆ ఫోరియర్ సిరీస్ కాంపోనెంట్స్ కి పూర్తిగా డివైడ్ అయిపోతాం. అందుకే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? అక్కడ యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దానికి ఏమొచ్చింది మనకి ఎక్స్ప్రెషన్? అబ్సల్యూట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ సఫిక్స్ కే. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద యావరేజ్ పవర్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ టైమ్ సిగ్నల్ ఈస్ టోటల్, అంటే ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ the power is distributed among all the frequency components. అదే ఫోరియర్ సిరీస్ ఎన్ని ఉంటాయి, ప్రతి దాని దగ్గర యావరేజ్ పవర్ ఏమవుతుంది? అన్ని డివైడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏం చేసామండి? సమ్మేషన్ ఏకే చేసాం. అది ఏకే స్క్వేర్ అనుకుంటా. సమ్మేషన్ ఏకే స్క్వేర్ ఇంటిగ్రబుల్ చేసాం. సచ్ ఏ వే యు ఆర్ ఇన్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్? a periodic signal. So a periodic signal mostly contains energy. That's why you are verifying the energy between the time and frequency. So you are finding the energy of your periodic signal, and it is distributed among all the frequency components of the spectrum with the 1/2π multiplication. ఇంకా ఈ కాంపోనెంట్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే మనకి మన ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ గివెన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ 1/2π ఇంటూ, కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ ఉండాల్సిందే ఇంకా. సో పార్సెవల్స్ రిలేషన్ ఏం చెప్తుందమ్మా మనకి? యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ యువర్ aperiodic signal and then apply the Fourier transform. What happens? Entire energy is simply distributed to all the frequency components of the spectrum, continuous spectrum. Not only spreading, but also the spectrum is divided with 1/2π. It states that the energy of the signal in the time domain is related to energy per unit frequency in the frequency domain. అక్కడేమో పవర్, యావరేజ్ పవర్ పూర్తిగా ఫోరియర్ సిరీస్ కాంపోనెంట్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ దగ్గర యావరేజ్ పవర్ డివైడ్ అయిపోతుంది. అందుకని అన్నింటినీ కలిపేసాం, స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. రెండు ఒకటి అవుతున్నాయా లేదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ అంతే, ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. రెండు పక్కల రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి లేదా? మీ సిగ్నల్ కింద ఎనర్జీ ఉందమ్మా, నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసావు, ఎనర్జీ ఏమన్నా మారాలా? మారడానికి వీలు లేదు, అదే ఎనర్జీ రావాలి. బట్ దిస్ ఈస్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఇట్ కంటైన్స్ ఏ డైరెక్ట్ ఎనర్జీ టైంలో ఉన్నావు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ ఏంటిది? ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్. సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సో మచ్ నియర్, దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా. అందుకే కదా డిస్క్రీట్ స్పెక్ట్రమ్ ని మనం కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ కింద మార్చేసాం.
That's why for every frequency component, there must be certain distributed energy is there. And if I add all the energies అంటే స్క్వేర్ తీసుకుంటాను నేను. తీసుకుని దేంతో కంపేర్ చేస్తానండి? ఒరిజినల్ ఎనర్జీతో కంపేర్ చేస్తాను. If these two are equal, then only the Parseval's theorem is proved. యాక్చువల్గా ప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే అది అన్నిసార్లు చేసాడు కాబట్టి మనకి ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు. ఓకే, స్మాల్ ప్రొసీజర్ ఇస్ దేర్. మాడ్యులస్ నేమో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ టీ కింద డివైడ్ చేసాం. ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ టీ అప్లై చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని టూ ఇంటిగ్రేషన్స్ ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసాం. సో విల్ కలెక్ట్ ద ఎక్స్ ఆఫ్ జే ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. ఇట్స్ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అమ్మా, ఇదంతా కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు, మీరు చాలా చేస్తుంటారు అలాంటివి. సో ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ హోల్ స్క్వేర్ డిటి, వేర్ మాడ్యులస్ స్క్వేర్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఎక్స్ స్టార్ ఆఫ్ టీ. Apply conjugation on inverse Fourier, then replace that expression, then interchange to integrations. So it's a 3-step process. So direct okay, so once it is proved, so Parseval's theorem ఏం చెప్తుందండి, మీరు ఏదైతే టైం సిగ్నల్ కి ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో కూడా ఎనర్జీ అలాగే ఉండాలి, మారిపోకూడదు. కానీ అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అంటున్నాడు, ఎవ్రీ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది 1/2πతో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో రెండు ఎనర్జీస్ ఒకటే అనమాట. ఎనర్జీ ఎప్పుడు నాట్ డిస్ట్రాయిడ్ నైదర్ జనరేట్ అన్నట్టు ఎనర్జీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు మాత్రం. సో పార్సెవల్ థియరం. ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ మాడ్యులేషన్. ఒకసారి మనం టైం ఓకే ఐ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ఇన్ 2 to 3 minutes. టైం షిఫ్టింగ్ లోకి వెళ్దాం ఒకసారి స్విఫ్ట్గా. See, if there may be any frequency shifting, any complex exponential component is multiplied with x of t, what happens? Spectrum is shifted to omega naught. The same thing is happening here. Modulation అంటే నేను చెప్పాను, అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ లో యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. అక్కడ చాలా బాగా చదువుకుంటారు మీరు, ఎందుకంటే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ కదా, సిగ్నల్ ని మీరు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి పంపిస్తూ ఉంటారు, ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉంటారు. దెన్ ఏం చేస్తాం మనం, ఇది ఒరిజినల్ సిగ్నల్. ఈ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం మనం వేరే సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. దాన్ని మాడ్యులేషన్ అంటే. యు ఆర్ మాడ్యులేటింగ్ యువర్ దిస్ ఇస్ మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్, దిస్ ఇస్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్. మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, దాన్నే ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు. అంటే కాస్ట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్స్. మరి ఒక కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ మల్టిప్లై అయితే ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫ్రీక్వెన్సీస్ 2 ఉన్నాయి, ఒకటి -ω0, రెండోది -ω. అందుకని 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది స్పెక్ట్రమ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు. ఇది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్, ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీన్ని కేరియర్ అంటారు, కేరియర్ సిగ్నల్ అంటారు. అంటే ఇది క్యారీ చేస్తుంది. దేన్ని క్యారీ చేస్తుంది అంటే ఒరిజినల్ సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేస్తుంది, పట్టుకెళ్తుంది. ఈ సిగ్నల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా వేరే సిగ్నల్ యొక్క వాల్యూస్ ని మనం మాడ్యులేట్ చేస్తాం. మ్యానిపులేటింగ్ అనదర్ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూజింగ్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే certain signal is going to carry the information. How it is carrying? There may be some categories: amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation. So modulation అంటే certain information ఏదైతే ఉంటుందో అది డైరెక్ట్ గా మనం ప్రాపగేట్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాడైపోయే అవసరం ఉంటుంది, మారిపోతాయి. అట్లా మారిపోకుండా ఉండాలి కాబట్టి నార్మల్ సిగ్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కేరియర్ సిగ్నల్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ కేరియర్ సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తాయి. అట్లా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది అంటే ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దేంతో మాడిఫై అవుతాయి, అప్లైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ తో మాడిఫై అవుతాయి. దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ ని ఏం పిలుస్తాం, మాడ్యులేషన్ అంటాం. యు ఆర్ మాడ్యులేటింగ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్.
That's why amplitude modulation. You are modulating the frequency of the carrier signal with respect to information signal. That's why frequency modulation. And also you are manipulating the phase of the carrier signal. What is carrier signal? Cause high frequency carrier signal, carrier పట్టుకెళ్తోంది, దేని పట్టుకెళ్తోంది, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టుకెళ్తోంది. సో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందండి, నాకు రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేజ్ లో 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ చూపిస్తున్నాను. అంటే ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ నాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ ఒమేగా నాట్ బట్ ఆల్సో ఎట్ మైనస్ ఒమేగా నాట్, such that you will modulate one information from one place to so much far. ఈ దేశం నుంచి ఆ దేశానికి, ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇంకెక్కడికో, ఈ ఊరు నుంచి ఆ ఊరికి. So the person, the customer or maybe person can avail those information at different frequencies. దాన్ని వాళ్ళు ఏం పిలుస్తారమ్మా, ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు, మాడ్యులేషన్. సో మాడ్యులేషన్ నీకు అర్థం కావాలి అంటే సింపుల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి తొందరగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీలో కాంప్లెక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ ని మామూలు సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒరిజినల్ స్పెక్ట్రమ్ ఏ వాల్యూ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది, అప్లై చేసిన సైన్సాయిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అట్లాగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని రకరకాల ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి షిఫ్ట్ అయ్యేటట్టు మాడ్యులేట్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి one information can be available at different places at the same time using modulation technique, amplitude modulation, frequency. There may be so many techniques, analog and discrete, digital. మనం వెళ్ళే కొద్దీ పెద్ద పెద్ద సబ్జెక్టులు మీద నేర్చుకుంటాం. సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ, టైం షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ, టైం రివర్సల్, టైం స్కేలింగ్, డిఫరెన్షియేషన్, convolution, multiplication, conjugation, even odd components, anything else, parcels, energy, duality, and modulation. So important properties of Fourier transform. So coming class, I will consider the inverse Fourier. We will solve one or two problems related to inverse Fourier. Then I will enter into another topic. Right.